नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, बृहन्मुंबई महानगरपालिका व्हर्च्युअल ट्रेनिंग सेंटर मध्ये आपले खूप खूप स्वागत। कोविड-19च्या या सद्यस्थितीत आपल्या शाळा बंद असल्या तरी आपले ऑनलाईन शिक्षण चालूच आहे आणि गेले वर्षभर आपण हा ऑनलाईन अभ्यास करत आहोत। त्यासाठी आपली शिक्षणाची गती कमी होऊ नये म्हणून बृहन्मुंबई महानगरपालिका व्हर्च्युअल ट्रेनिंग सेंटरच्या माध्यमातून काही व्हिडिओंची निर्मिती करण्यात आलेली आहे। मी निलिमा कदम, आपली व्हर्च्युअल शिक्षिका। आजचा घटक आपण बघणार आहोत। इयत्ता 8वी स्टँडर्ड 8th सब्जेक्ट मॅथ्स स्टॅटिस्टिक्स। आजचा घटक आहे सांख्यिकी। आज आपण शतमान स्तंभालेख म्हणजे काय आणि तो कसा काढायचा हे जाणून घेणार आहोत। Today we will learn about percent bar graph and how to draw a percent bar graph. In the last video, we have learned about calculating arithmetic mean or mean by statistical method. Similarly, how to draw a subdivided bar graph. The steps of subdivided bar graph. Today we will see steps of percent bar graph. Now in this picture, this is a percent bar graph. हा शतमान स्तंभालेख आहे। तुम्हाला दिसते बघा टक्के, परसेंट म्हणजे शतमान, टक्के। So 6th grade girls, 6th grade boys, 7th grade girls and 7th grade boys. These 4 constituents are shown with the help of different colors, right? And total is 100%. Out of this, how much is the 6th grade girls? How many percent 6th grade boys? That has been shown with the help of this bar graph. शतमान स्तंभालेख म्हणजे काय? आपण विभाजित स्तंभालेख कसा काढायचा हे बघितलेलं आहे। तर शतमान स्तंभालेखामध्ये दिलेली माहिती शतमानात रूपांतरित करून जो विभाजित स्तंभालेख काढला जातो त्याला शतमान स्तंभालेख असे म्हणतात। तर यासाठी आपल्याला दिलेल्या माहितीचं शतमानात टक्केवारीत रूपांतर करावं लागतं आणि त्यावरून थोडीशी वेगळ्या प्रकारची माहिती आपल्याला मिळते। म्हणजेच शतमान स्तंभालेख हे विभाजित स्तंभालेखाचेच एक विशेष रूप असते। A subdivided bar chart may be drawn on a percentage basis. Now, a subdivided bar graph which is drawn by converting the data into percentages is called a percentage bar graph. Now, to draw a subdivided bar graph on a percentage basis, we express each component as the percentage of its respective total, and the diagram so obtained is called a percentage component bar graph. Let's see. Now before going further, let's learn or let's remember some points while drawing a percentage bar graph. In a percentage bar graph, all bars are of height 100 units. This is important. All bars. Here also we are taking or we are drawing bars only, but all bars are of height 100 units. Now in each bar, we show percentage of whatever is given. For example, if trees are given, so in each bar, we showing percentage of survived trees or number of present students, and percentage of present students will we show with some color, and the remaining part, obviously the remaining part shows the percentage of students which are absent. In case of trees, here, for example, remaining part shows the percentage of trees which did not survive. A percentage bar graph
is a specific type of subdivided bar graph. So the remaining procedure of drawing a percentage bar graph is same as that of a subdivided bar graph. Okay, these points you have to remember. सुरुवातीला आपण एक शतमान स्तंभालेखाचं वाचन कसं केलं जातं ते बघणार आहोत. त्यासाठी आपण या स्तंभालेखाचं निरीक्षण करून त्यावर आधारित प्रश्नांची उत्तरे लिहिणार आहोत. Observe the following graph and answer the questions. Now here is one graph. Now on the x-axis, so this is a reading of a graph. Okay, on x-axis what is given? Farmers. So these are the names of farmers. And on the y-axis, production in farm. What is given? Production in farm. Now scale on y-axis 1 centimeter equal to 10%. Okay, and in the graph you will see there is a bar. They are all of equal heights, right? So in a percentage bar graph, each bar is of height 100 units. Okay, so each bar is of 100 units, but colors, with the help of two colors, this is shown. That is here blue color production of tur and white color production of gram. ओके, तर निळ्या रंगामध्ये आपल्याला तूर उत्पादन दाखवलंय आणि पांढऱ्या रंगात आपल्याला हरभरा उत्पादन दाखवलेलं आहे. ओके, तर या शतमान स्तंभालेखाचं आपण हे वाचन केलं. यावर आधारित प्रश्न आपण बघूया. बघा, 4 फार्मर्स आहेत. अजिता, यश, रवी आणि सुधा असे हे 4 शेतकरी आहेत आणि त्यांनी त्यांच्या शेतामध्ये घेतलेलं उत्पादन शतमान स्तंभालेखाच्या सहाय्याने आपल्याला दाखवलेलं आहे. पहिला प्रश्न आहे, शेजारील स्तंभालेख कोणत्या प्रकारचा आहे? काय आहे शेजारील स्तंभालेख? शतमान स्तंभालेख आहे. State the type of the bar graph. Now with the help of all these reading, we can say that the given graph is a percentage bar graph. Okay. Next question. काय काढायचे आपल्याला? How much percent is the tur production to total production in Ajita's farm? Ajita is here. Ajita's production about तूर प्रोडक्शन इट हॅज बीन आस्क्ड. अजिताच्या शेतातील तुरीचे उत्पादन विचारलेलं आहे. ओके, सो अजिताज प्रोडक्शन ऑफ तूर इज हाऊ मच इट इज? इट इज 60%. राईट. सो अजिताच्या शेतातील तुरीचे उत्पादन एकूण उत्पादनाच्या किती टक्के आहे? 60% आहे. सो percentage of tur production to the total production in Ajita's farm is 60%. Next question. यश आणि रवी यांच्यापैकी कोणाच्या हरभरा उत्पादनाचे शतमान कितीने जास्त आहे? Compare the production of gram in the farms of Yash and Ravi and state whose percentage of production is more and by how much. Okay. Now for this, what is asked? Percentage of production of gram. So we have to consider the production of gram. Now production of gram is shown by white color. Okay. Next, in the farms of Yash and Ravi. So Yash and Ravi, we want to compare these production. Therefore, first of all, we have to calculate the production of gram in the farm of Yash and in the farm of Ravi. दोघांच्याही शेतातील आपल्याला हरभऱ्याचे उत्पादन पहिले काढून घ्यावं लागेल. So, now Yash, blue color is shown by blue color is shown for the tur production and white color is shown for the gram production.
Now here in Yash farm 50% is tur and total is 100%. Therefore remaining 50% will be of gram, right? So production of gram in the farm of Yash will be equal to 50%. Now production of gram in the farm of Ravi. Now tur production is 70%. So remaining will be, yes, how much it is? 30. Therefore production of gram in the farm of Ravi will be equal to 30%. Therefore difference in the production will be equal to 50 minus 30. That will be equal to how much? 20%. And therefore whose production is more? Yash. Therefore we can say that Yash's production of gram is more and it is more by 20%. यशच्या शेतातील हरभरा उत्पादन हे काय आहे? 20% जास्त आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन. तुरीच्या उत्पादनाचे सर्वात कमी शतमान कोणाचे आहे? Whose percentage production of tur is the least? Now tur production means blue color. Whose is the least? Yes, with the help of this bar we can see over here. See here, third, this is the least and whose is it is of Sudha. Therefore Sudha's percentage production of tur is the least. सुधाचं उत्पादन तुरीच्या उत्पादनाचे सर्वात कमी शतमान कोणाचे आहे? सुधाचे आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन. सुधाच्या तूर व हरभरा यांच्या उत्पादनांची शेकडेवारी किती? स्टेट प्रोडक्शन पर्सेंटेजेस ऑफ तूर अँड ग्राम इन सुधाज फार्म. सुधाज फार्म, तूर अँड ग्राम. नाउ production of percentages of tur in Sudha's farm will be how much it is? 40% and of that of gram. Now 40% is tur, therefore remaining 60% will be of gram. Therefore 60% will be of gram in Sudha's farm. तर सुधाच्या उत्पादनामध्ये तूर उत्पादन आहे 40% आणि ग्राम उत्पादन म्हणजेच हरभरा उत्पादन आहे 60%. ओके. तर अशा प्रकारे या शतमान स्तंभालेखाचं वाचन करून त्यावर आधारित प्रश्न आपण सोडवू शकतो. तर खालील सारणीतील माहितीवरून शतमान स्तंभालेख काढा. शो द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बाय अ पर्सेंटेज बार ग्राफ. Here some information is given. इयत्ता 8वीची तुकडी या ठिकाणी दिले ABCD. गणितात श्रेणी अ मध्ये आलेले विद्यार्थी आणि एकूण विद्यार्थी. So division of standard 8. There are 4 divisions of standard 8 A, B, C, D. Second row, number of students securing grade A and total number of students. Now in the division A, total number of students are 60. Out of them 45 secured grade A. In division B, out of 55 students 33 secured grade A. In division C, total number of students are 40. Out of them 10 students got grade A. And in division D, total number of students are 75. Out of them 15 secured grade A. So first of all what we have to do, आपल्याला या ठिकाणी पहिले शतमान काढून घ्यावं लागेल. We have to calculate percentage of students securing grade A. Okay. Now how to calculate this? Now see here, out of 60 students, total number of students 60. So out of 60, 45 students secure grade A. So to calculate percent,
आउट ऑफ 100 हाऊ मेनी. 60 पैकी 45 मुलांना जर ए ग्रेड मिळते तर 100 पैकी किती. मीन्स व्हॉट वी हॅव टू डू. 45 upon 60 into 100. Right? 45 into 100 upon 60. आपण कॅल्क्युलेट करणार. 0 0 कॅन्सल. 3 2 जा 6. 3 15 जा 45. Here 2 1 जा 2. 2 5 जा 10. Therefore, it will be equal to how much? 75. Right? Next, 33 secured grade A out of 55 students. Therefore, 33 upon 55 into 100. 11 5 जा 55. 11 3 जा 33. Here 5 1 जा 5. 5 2 जा 10. 0. So it will be equal to 60. Third one, 10 upon 40 into 100. 10 1 जा 10, 10 4 जा 40, and 4 25 जा 100. Therefore, it will be equal to 25. And fourth one in D division, 15 upon 75 into 100. 15 एके 15, 15 पाची 75, 15 5 जा 75, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0. Means it is 20. ओके. सर अशा प्रकारे आपण पहिले काय काढून घेतलं. पर्सेंटेज ऑफ स्टुडंट सिक्युरिंग ग्रेड ए ही आपण काढून घेतली. आता लक्षात घ्या, बारग्राफ काढताना, शतमान बारग्राफ काढताना आपल्याला सर्व स्तंभ 100 एकक उंचीचे घ्यायचे आहेत. सो फॉर डिव्हिजन ए टोटल इज 100. आउट ऑफ दिस हाऊ मच सिक्युरिंग ग्रेड ए 75. ऑब्वियसली रिमेनिंग 25 विल बी number of students who are not securing grade A. Okay. So let's draw this percentage bar graph. Take a graph. In each bar, first of all, we have to take this table. Now x-axis, y-axis, as usual, origin O. On x-axis, we are taking division of standard 8. Okay. तर एकक आपण दोन तुकड्यांमध्ये डिव्हिजन्स मध्ये समान अंतर ठेवून आपण काय करणार आहोत. या ठिकाणी 4 डिव्हिजन घेणार आहोत. y अक्षावर पर्सेंटेज ऑफ स्टुडंट्स. मग आपण A, B, C आणि D अशा प्रकारे आपण काय केलं. एक्स अक्षावर आपण 4 डिव्हिजन्स घेतल्या आणि त्या ठिकाणी आलेख कागदावर ज्या वेळेला आपण ह्या मांडणार आहोत त्यावेळेला लक्षात घ्या, प्रत्येक 2 डिव्हिजन्स मध्ये किंवा 2 कंपोनेंट्स मध्ये समान अंतर असणं आवश्यक आहे. y अक्षावर आपण आपल्याला एक स्केल घ्यायचा आहे. 1 सेंटीमीटर बरोबर 10% असा प्रमाणे आपण हे प्रमाण घेऊया. स्केल ऑन y ॲक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10%. आणि अशा प्रकारे आपण 100 एकक या ठिकाणी करून घेणार आहोत. सो टेक पुढची पायरी, टेक ऑल बार्स ऑफ हाईट 100 युनिट्स. 4 तुकडे आहेत. 4 तुकड्यांसाठी आपण काय केलं, सर्व स्तंभ 100 एकक उंचीचे घेतले. टेक ऑल बार्स ऑफ हाईट 100 युनिट्स. स्केल लिहायचं आहे आपल्याला इकडे. दिस इज द इम्पॉर्टंट थिंग्स टू राईट. On x-axis, what we have taken, division of standard 8. On y-axis, percentage of students and scale. Okay.
नेक्स्ट स्टेप, स्केल आणि हे घेतलेलं आहे all bars of height 100 units. Second step, in each bar we show percentage of students securing grade A. Right, in this table we have calculated the percentage of students securing grade A. Right, so in division A, how much percentage of students is there? 75% of students secure grade A. So with the help of color we will show, see red color, that is showing the students securing grade A, and another color, that is colorless, no color, that is the students who are not in the grade A, which are not in the grade A, right? So with the help of this brown color we will draw a bar of how much unit? 75. Okay, so in this way 75 over here. So in division A, 75% student secure grade A, so remaining will be 25. They are not in grade A. Okay, so this portion, that is the students which are not in grade A श्रेणीमध्ये नसलेले विद्यार्थी. Now in division B, how many percent? 60. So with the help of red color, brown color, up to 60 we have to draw a bar, and remaining 40% will be the students which are not in grade A. तर A श्रेणीमध्ये नसलेले विद्यार्थी 40% आणि 60% हे A श्रेणीमध्ये असलेले विद्यार्थी इन डिव्हिजन B. C डिव्हिजन मध्ये बघा किती टक्के आहेत? 25% विद्यार्थी A श्रेणीमध्ये असलेले. मग आपल्याला ब्राऊन कलरने 25 एकक उंचीचा काय दाखवावा लागेल? स्तंभ करावा लागेल. CL 25%. आणि D डिव्हिजन मध्ये किती उंचीचा आपल्याला एक स्तंभ करावा लागेल? 20 एकक, 20 सेंटीमीटर, सो 20 सेंटीमीटर. तर अशा प्रकारे आपण हा पर्सेंटेज बार ग्राफ, शतमान स्तंभालेख काढलेला आहे. So in this way we have drawn a percentage bar graph. Only remember that in percentage bar graphs all bars are of height 100 units. Whatever data is given we have to convert it into percent. Okay. पुढचे एक उदाहरण बघणार आहोत. काही शाळातील इयत्ता 10वीतील विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण करून मिळालेली माहिती खालील सारणीत दिली आहे. ती माहिती शतमान स्तंभालेखाने दाखवा. The following data is collected in the survey of some students of standard. Draw the percentage bar graph of the given data. Now the data is here. Name of school, number of schools, 4 schools are there, first, second, third and fourth. And विज्ञान शाखेकडे कल असणारी मुलं दिलेली आहेत. वाणिज्य शाखेकडे कल असणारी मुलं, त्यांची एकूण संख्या दिलेली आहे. इन्क्लिनेशन टुवर्ड्स सायन्स स्ट्रीम अँड इन्क्लिनेशन टुवर्ड्स कॉमर्स स्ट्रीम. आपल्याला सगळ्यात पहिले काय करावं लागेल? एकूण मुलं किती आहेत ते काढावं लागेल. म्हणजेच पहिल्या शाळेमध्ये किती मुलं एकूण आहेत? 150. या 150 पैकी 90 मुलांचा कल आहे सायन्स स्ट्रीम कडे, विज्ञान शाखेकडे, आणि उरलेल्या मुलांचा कल असणार आहे कॉमर्स कडे. राईट. तर अशा प्रकारे आपण काय करून घेतलं? चारही शाळांमध्ये असणारी एकूण मुलांची संख्या काढली. टोटल नंबर ऑफ स्टुडंट्स इन ऑल द 4 स्कूल्स.
आता एकूण विद्यार्थी आपण काढले. आपल्याला प्रत्येक शाखेकडे जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचं शतमान काढावं लागेल. राईट. सुरुवातीला आपण काढूया पर्सेंटेज ऑफ स्टुडंट्स हुज इन्क्लिनेशन इज टुवर्ड्स सायन्स स्ट्रीम. ओके. मग हे काय येणार बघा, 150 पैकी 90 विद्यार्थ्यांचा कल हा सायन्स स्ट्रीम कडे आहे. म्हणजे 100 पैकी किती? तर काय केलं आपण, 90/150 इंटू 100 भाग लावा. 5 त्रिक 15, 5 दुने 10 आणि 30 त्रिक 90, 3 एके 3, 3 त्रिक 9, 0. म्हणजेच किती आलं, 30 दुने 60. 60% विद्यार्थ्यांचा पहिल्या शाळेतील कल हा सायन्स स्ट्रीम कडे आहे. दुसऱ्या शाळेतलं 60/80 इंटू 100. पुन्हा आपण भाग लावणार आहोत. 0ला 0 गेलं, 2 त्रिक 6 आणि 2 चोक 8, 4 एके 4, 4 25 चोक 100. म्हणजेच 25 त्रिक 75. 75%. थर्ड स्कूल 25/50 इंटू 100. 25 1 जा 25, 25 2 जा 50 आणि 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0. म्हणजेच किती आलं, 50%. आणि चौथ्या शाळेतील सायन्स स्ट्रीम कडे जाणारे विद्यार्थी 60/40 इंटू 100. पुन्हा आपण भाग लावणार आहोत. 0ला 0 गेलं, 4 एके 4, 4 चोक 16 आणि 10 4 जा 40. आता ज्याप्रमाणे आपण विज्ञान शाखेकडे काढलं, आता बघा 60 स्टुडंट्स जे आहेत हे सायन्स स्ट्रीम कडे जाणारे आहेत. म्हणजेच उरणार किती आहेत, सायन्स कॉमर्स स्ट्रीम कडे जाणारे किती येतील, हे आपण अशाच प्रकारे सॉल्व्ह करून घेतल्यानंतर आपल्याला मिळेल 40%. हे 75 आहेत. म्हणजेच आपल्याला दुसरे किती मिळणार आहेत, 25. तुम्ही हे सोडवून बघू शकता. नेक्स्ट 50 म्हणजेच 50 येणार आणि हे 40 सायन्स स्ट्रीम कडे जाणारे 40 म्हणजेच कॉमर्स स्ट्रीम कडे जाणारे किती येतील, येस 60. ओके. तर अशा प्रकारे आपण हे पर्सेंटेज काढून घेतलं. आता याच्या सहाय्याने आपल्याला ग्राफ काढायचा आहे. आता आपल्याला ह्याचा आलेख काढायचा आहे, ग्राफ काढायचा आहे. पहिले आपण टेबल घेऊया. या ठिकाणी एक्स ऍक्सिस, वाय ऍक्सिस. एक्स ऍक्सिस वर शाळा घेतल्या, स्कूल्स. वाय ऍक्सिस वर पर्सेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टुडंट्स. एक्स ऍक्सिस वर समान अंतरावर आपण शाळा घेणार आहोत, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. वाय ऍक्सिस वर प्रमाण घेऊया, स्केल. 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10%. हे या ठिकाणी उजव्या कोपऱ्यात लिहिणं अत्यंत आवश्यक आहे. खुणा करून घेऊया 1 सेंटीमीटर आणि 10, 20, 30, 40 असं 100 पर्यंत आपण खुणा घेतल्या. सगळ्यात पहिली पायरी आपल्याला काय करायचं आहे, टेक ऑल बार्स ऑफ हाईट 100 युनिट्स. 100 एकक उंचीचे स्तंभ उभे करायचे आहेत. आता याच्यामध्ये आपल्याला सायन्स स्ट्रीम आणि कॉमर्स स्ट्रीम दाखवायचे आहेत. यासाठी आपण रंग घेणार आहोत. सायन्स स्ट्रीम साठी आपण एक रंग निवडणार आहोत. म्हणजेच आपल्याला प्रत्येक स्तंभामध्ये सायन्स स्ट्रीम आणि कॉमर्स स्ट्रीम दाखवायची आहे. मग त्यासाठी सायन्स स्ट्रीम साठी आपण घेऊया निळा रंग. विज्ञान शाखेकडे कल असणारे विद्यार्थी. ऑब्वियसली रिमेनिंग पार्ट शोज द पर्सेंटेज ऑफ स्टुडंट्स हॅव्हिंग इन्क्लिनेशन टुवर्ड्स कॉमर्स. आणि म्हणून तो आपण भाग रिकामा ठेवणार आहोत. वाणिज्य शाखेकडे कल असणारे विद्यार्थी. आता आपण येऊया. बघा पहिल्या शाळेमध्ये सायन्स शाखेकडे कल असणारे विद्यार्थी किती पर्सेंट आहेत, 60%. म्हणजेच आपल्याला पहिल्या स्तंभात 60 सेंटीमीटर उंचीचा स्तंभ उभारायचा आहे. ओके. 60% विद्यार्थी हे सायन्स स्ट्रीम आणि रिमेनिंग हाऊ मच इट इज 40% those are having inclination towards commerce, right? In second school, percentage of students of science stream, how much it is, 75. so आपल्याला 75 सेंटीमीटर उंचीचा या ठिकाणी स्तंभ उभा करायचा आहे. उरलेले 25% बघा या ठिकाणी 25, राईट.
किती हे आहेत कॉमर्स. थर्ड स्कूल 50% सायन्स अँड 50% कॉमर्स. अँड फोर्थ स्कूल हाऊ मेनी 40% टुवर्ड्स सायन्स, म्हणजेच निळा रंग आपण 40 सेंटीमीटर उंचीचा उभारणार आहोत आणि उरलेले 60% हे असणार आहेत कॉमर्स साइडला जाणारे विद्यार्थी, म्हणजे कॉमर्स शाखेकडे कल असणारे विद्यार्थी. तर अशा प्रकारे रंगांचा वापर करायचा. या ठिकाणी तुम्ही हा रिकामा ठेवू शकता वाणिज्य शाखेकडे किंवा दुसरा रंग पण या ठिकाणी तुम्ही वापरू शकता. आणि अशा प्रकारे आपण शतमान स्तंभालेख काढलेला आहे. लक्षात ठेवा, शतमान स्तंभालेख हा एक प्रकारचा विभाजित स्तंभालेखच असतो. A percentage bar graph is a specific type of subdivided bar graph. Only thing is that we have to take first of all percent and then we have to draw this graph. And while drawing graph, each bar in a percentage bar graph, each bar should be of height 100 units. Okay. तर अशा प्रकारे आपण सांख्यिकी या भागामध्ये मध्य कसा काढला जातो, विभाजित स्तंभालेख सब डिवायडेड बार ग्राफ आणि शतमान स्तंभालेख म्हणजेच पर्सेंटेज बार ग्राफ कसा काढतात हे अभ्यासलेलं आहे. याचा तुम्ही ग्राफ पेपरच्या सहाय्याने सराव करा. थँक्यू. तर आजचा घटक आवडला ना? अशीच माहिती मिळवण्यासाठी या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि हे व्हिडिओ पुन्हा पुन्हा पहा. पुन्हा भेटणार आहोत पुढच्या भागात. थँक्यू.